इधर डिलीवरी हो गई, उधर डॉक्टर नहीं आई नहीं है अभी, तो मैं क्या करती? डॉक्टर दिमाग खराब हो रहा है मेरा। मैंने कहा आना चाहिए ना, खटखट करके, मालूम है घर में कोई भी সকাল সকাল ঘুম থেকে উঠে যদি এরকম কিউট কিউট বাচ্চা দেখা যায়, কার না মনটা ভালো হয়ে যায়। আমারও তাই। তো আমরা যে খরগোশগুলো পুষছিলাম সেখান থেকে এরকম বাচ্চা হয়েছে 6টা। তো চলো, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আশা করি তোমরা সবাই খুব ভালো আছো, আমিও খুব ভালো আছি। তো ব্লগটা শুরু করছি, দেখতে থাকো। দেখো গাইজ, আমাদের বাড়িতে হয়েছে খরগোশের বাচ্চা, তাও আবার 6টা, মানে 6 খানা। আর ওদেরকে খাওয়ানো হচ্ছে দুধ। बापरे की क्यूट, पी कैसे रजिस्टर देखो, ये देखो, देखे देखाए পুরো চুহার মানে ইঁদুরের বাচ্চার মতো দেখতে লাগছে। তুই আসবি এবার, তুই আসবি। দেখাওকে দেখা পাকাড়াকে কি করে বুঝতে পারছে যে দুধ খাচ্ছে ওরা? হ্যাঁ খাচ্ছে তো, ওই যে এটা আবার বেরিয়েও যাচ্ছে। গুই मेरे घर में सब परिवार के भी पैदा होते हैं, मेरे लड़के बच्चे, मेरे नाती पोते। अरे देखी, देखा लड़का बच्चा है मेरे घर। अरे कितने सारे हो गए भैया, बहुत सारे। का लोथड़ा है ना, क्या किसी ने किसी को काट के खा गया, क्या खा गया? हमने कभी नहीं देखा, जिन्हें मैं पहली बार देखी हूँ। ये तो काफी अच्छे दे रही है। मैंने एक फिर वहाँ गई, ढूंढती रही, फिर मैंने बर्तन की टोकरी में वो मिठाई के डब्बे का वो लेके गई। एक उठाई, 2 उठाई, इधर देखी 3 उठाई। मैंने कहा 3 ही बच्चे हैं, चलो ठीक। उसके बाद मैंने सोचा ये बड़े वाले खरगोशों को अंदर करके उसको मोड़ दूं। अब इसका देख, मोड़ने गई तो उसके पीछे 2 किलबिल कर रहे हैं। फिर इधर वाले के पीछे 1 है, फिर 3, फिर 6 हुए। मैंने कहा कुछ नहीं, मैंने उनको रखा और उन खरगोशी के साथ भर दिया अंदर। अब मेरे को कुछ पता नहीं, मैं देख रही सोनम आएगी, इधर डिलीवरी हो गई, उधर डॉक्टर नहीं आई नहीं है अभी, तो मैं क्या करती? डॉक्टर दिमाग खराब हो रहा है मेरा। मैंने कहा आना चाहिए ना, खटखट करके, मालूम है घर में कोई भी पहले तो मैंने सोची कि कोई मास्क का थोड़ा अम्मा अपन औरतें अपन भी पैदा करा थे, तो अपनी अनहेरी गिरा थे, कन्हेरी गिरा, तो कन्हेरी मनेरी गिरी थी कहने क्यों नहीं दिखी मुझे? तो भैया मैं तो अंधे की तरह गई और मेरे तो दिमाग खराब हो गया। मैंने कहा लियो 4, आप ये 10 हो गए, 6 बच्चे और 4 बड़े, 4 हैं तो 10 खरगोश हो गए। मैंने कहा मैंने कहा ये जांच लाए वहीं देकर आ। तो वो हंसने लगे मेरे মিষ্টি খাওয়াতে বলছে, नहीं মিষ্টি। तो फिर व्यवहार बड़े बड़े करने पड़े ना, मैं 2 ही बड़े हुए अभी। वो सब ले जाओ, नहीं अभी नहीं, जब बड़े हो जाए जब ले जा ले। नहीं जो आए अभी ले जा था, सब ले जाओ, सब ले जाओ, इसको तुम ले जाओ, उसको तुम ले जाओ, भाई फ्री में ले जाओ। दादी वाली लोग आपको इतनी खुशी होती है, तुम सब ले जाओ कर रहे हो। नहीं उसको थोड़े सा बड़ा हो जाने दे और फिर सब तुम ले जाना, पर कलेजे से रखना, ईमानदारी से, प्यार से रखना। जानवर मुख्य जानवर है, इनका आशीर्वाद बहुत लगता है। ये तो सुनो, ये देखो भाई, इसके पहले ऐसे देखो। কিন্তু চিকু থাকতে দিতে দেবে না। अभी जल नहीं, वाली भी उसके- जल है भाई, इतने वाली भी जल है। ये दोनों वो है, खरगोश खरगोश है। तो खरगोश नहीं, ये खरगोश তো চলো, সকাল থেকে এরকম হাসাহাসি দেখতে পাচ্ছ। তোমরা হয়তো অনেকেই ভাবতে পারো যে খরগোশের বাচ্চা হয়েছে বলে এত কেন ওরা হাসাহাসি করছে। তার একটা কারণ আছে পেছনে, আর সেটা তোমাদেরকে বলবো। তার আগে চলো একটা ভালো রান্না তোমাদের সাথে শেয়ার করি, আর সেটা হচ্ছে ভেটকি মাছের পাতুরি। তো 5টা পিস ছিল ফ্রিজে ভেটকি মাছ রাখা, কেন কি আমার বাড়িতে আমার শ্বশুরমশাই আমি ছাড়া ভেটকি মাছ কেউ সেরকমভাবে খায় না। তো এই কারণে পাতুরি বানিয়ে নিচ্ছি এই কটা পিসের। আর তার মধ্যে ভেটকি মাছটাকে ধুয়ে, বেশিরভাগ পেটির মাছই দেখতে পাচ্ছ 3টে, আর 2টো গাদার মতো আছে, যদিও চামড়া ছাড়া। তো প্রথমে যেটা করলাম, ধুয়ে নুন হলুদ মাখিয়ে আর লেবুর রস দিয়ে, আমার কাছে গন্ধরাজ লেবু ছিল, তোমাদের কাছে যদি এমনি সাধারণ লেবু থাকে সেটাও দিতে পারো। তো সেটা দিয়ে একটু ম্যারিনেট করে রাখবো 10 মিনিটের জন্য। আর এটা কিন্তু ম্যারিনেশনেই আসল, ম্যারিনেশন যত করবে তত মাছটা সফট টেন্ডার হবে। তো যাই হোক, এটা করে আমি 10 মিনিটের জন্য রেখে দিলাম। আর একদিকে করলাম কলা পাতাগুলোকে একটু সেঁকে নিচ্ছিলাম, কেন কি যখন আমি মাছটাকে বাঁধবো কলা পাতাটা না তো ছিঁড়ে যাবে। তো এটা করা মাস্ট, এটা করতেই হবে। তো চলো, এটা করতে করতে তোমাদেরকে বলি খরগোশের বাচ্চা হওয়ার পেছনে হাসির কারণটা। যখন চিকু এনেছিল খরগোশ কিনে, চিকুর জন্যই আনার পর মাম্মি 4টে খরগোশ আনা হয়েছিল।
প্রথমে দুটো, তারপরে পাপা আরও দুটো এনেছিল। তো 4টে খরগোশের মধ্যে মাম্মি মেয়েকে আলাদা, মানে একটাই মেয়ে ছিল আর বাদবাকি সব ছেলে খরগোশ ছিল, তো আলাদা করে রেখেছিল যাতে এরকম কিছু না হয়, কেন কি বাচ্চা হয়ে অনেক বেড়ে যাবে আর কি, আর সেগুলো করবে কে, তার জন্য মাম্মি আলাদা করে রেখেছিল। কিন্তু তারপরেও বাচ্চা হয়ে গেছে, এই জন্য সবাই হাসছিল, আর মাম্মি একদমই পছন্দ করছিল না যে এতগুলো হয়ে গেছে, এতগুলোকে একটা দেখরেখের ব্যাপার আছে, তো এই সব কারণে তাই মাম্মির ওপরেই সবাই হাসছিল। তো যাই হোক, মাছটা ম্যারিনেশনের পর 10 মিনিট রাখার পর দিয়ে দিলাম হচ্ছে সর্ষে বাটা। সর্ষের সাথে লঙ্কা আর পোস্ত একসাথে বেটে দেওয়া হয়েছে, টক দই দেওয়া হয়েছে, আর দেওয়া হয়েছে একটুখানি কাঁচা সর্ষের তেল। আর তোমরা ঝালের জন্য লঙ্কা গুঁড়োও দিতে পারো, আমি এখানে দিইনি এই কারণে, কেন কি একটুখানি কাঁচা লঙ্কার যে ফ্লেভারটা থাকে আমি চাইছিলাম সেটাতে আসুক, যেহেতু সর্ষে বাটা আছে, তো তোমরা চাইলে দিতে পারো। তো ভালো করে আবার ম্যারিনেট করে রাখতে হবে 10 থেকে 15 মিনিট, কেন কি এটা ম্যারিনেট যত করবে ততই মাছটার মধ্যে আর কি মশলাটা ঢুকবে। তো এই জন্য আর কি আমি নুন লেবু হলুদ দিয়েও ম্যারিনেট করে রেখেছিলাম, আবার এরকম মশলাটা মাখিয়েও প্রায় 15 থেকে 20 মিনিট রাখবো ম্যারিনেশনে। আর এই দেখো এখানে নামানো হয়েছে গরম গরম অরহরের ডাল। এখনই নামানো হলো বলে তোমাদেরকে দেখিয়ে দিলাম, কেন কি এখন ম্যারিনেশন হচ্ছে, এখন একটু টাইম লাগবে, ততক্ষণ তোমাদের দেখিয়ে দিলাম। আজকে আমাদের ডালও হচ্ছে। তো যাই হোক, চলো এবার পাতাতে লাগিয়ে নেবো, মানে সেঁকা পাতাগুলোতে লাগিয়ে নেবো সর্ষের তেল, নাহলে না মাছ চিপকে যাবে। তো চেষ্টা করবে নিচে আগে সর্ষের তেল ভালো করে লাগিয়ে তারপর মাছটাকে দিয়ে তার ওপরে একটুখানি সর্ষে বাটা আরও এক্সট্রা একটুখানি দিয়ে। আর এখানে যেটা ভুল করেছি, একটা মাছে আমার এই ভুলটা হয়েছে, আর একটা ওপর থেকে আমি কাঁচা লঙ্কা দিয়ে দিয়েছিলাম গোটা গোটা, মানে চিড়ে আর কি, তাতে কিন্তু কাঁচা লঙ্কাটাও সেদ্ধ হয়ে গিয়ে একটা অস্বাভাবিক ভাতে মেখে মানে খাওয়ার একটা কি বলবো, দারুণ লাগছিল, দারুণ। তো আমি এটাতে দিতে ভুলে গেছিলাম, পরেরগুলোতে আমি দিয়েছি। তো চলো এবার বাঁধাটা দেখিয়ে দিই, একটাই দেখাবো তোমাদেরকে, তারপর আমি জানি তোমরা ভালো করে বেঁধে নিতে পারবে। আর এই বাঁধাটাই হচ্ছে কিন্তু আসল, কেন কি মশলা বেরিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকবে, যদিও আমার মতো একটু রানি করবে না, আমার একটু রানি হয়ে গেছে মশলাটা, একটুখানি শক্ত শক্ত করবে। তো যাই হোক, মশলাটা দিয়ে ওইভাবে আমি লাগিয়ে দিলাম সুতোটা খুব ভালো করে। তো চলো এখানে সুতো বাঁধা কমপ্লিট, এবার এই মাছগুলোকে ভাজবো। তোমরা চাইলে সেদ্ধ মানে কি, নিচে জল ফুটবে, ওপর থেকে ভাপিয়েও নিতে পারো, আবার আমি যেরকমভাবে তাওয়াতে ভাজছি ওরকমও ভেজে নিতে পারো। তো তাওয়া বসিয়ে দিয়েছি, সামান্য একটু সর্ষের তেল দিয়ে দিয়েছি, আর সর্ষের তেলটাকে ছড়িয়ে নিয়ে এবার এক এক করে আমি এগুলোকে ভেজে নেব। তো চলো ফটাফট ভেজে নিই। ফোটে নাকি গো, ঢাকা দাও না। তো দেখতে পেলে মাছগুলো দেওয়ার পর মানে একটা পিঠ প্রায় একদম লো ফ্লেমে 10 মিনিট ভাজতে হবে, তারপরে উল্টে দিতে হবে, উল্টে দিয়ে আবার ওই পিঠটা 10 মিনিট ভাজতে হবে, একদমই লো ফ্লেমে থাকবে, নাহলে মাছটা সেদ্ধ হবে না, পুড়ে যাওয়ার চান্স থাকবে। তো যাই হোক, যেরকমভাবে বললাম সেরকমভাবেই করবে, একটুখানি টাইম নিয়ে এটা করতে হয়, কেন কি নাহলে খারাপ হয়ে গেলে তো সব শেষ হয়ে যাবে, এজন্য আমি চেষ্টা করি একটু ধীরে সুস্থে করার। আর এখানে হচ্ছে ডিমের পোচ, এই কারণে, কেন কি চিকু সর্ষে বাটা দিয়ে মাছ খায় না, ওর জন্য আমাকে পোচ বানিয়ে দিতে হলো। আর এখানে হচ্ছে পালং শাকের ঘন্ট, আর হয়েছে আলু পোস্ত। তো চলো এই হচ্ছে আজকের মেনু। দেখো একদিকে আমি রান্না করছি আর একদিকে আবার চলছে এদের দুধ খাওয়ানোর পর্ব, একসাথে সব কটা মিলে। কি কিউট লাগছে না এদের দেখে। और अभी देखी ना 15 दिन बाद देखना पड़े प्यारे दिखेंगे तो बड़े बड़े। ये व्हाइट होगी क्या? अब वो तो अभी 8 दिन में पता चलेगा। তো এখানে দেখো 3টে ভেজে নামিয়ে দিয়েছি, আর 2টো বসিয়েছি, 2টো হচ্ছে, আর কেন কি একসাথে আটছিল না। তো যাই হোক, আর ঘাবড়াচ্ছি যে সেদ্ধ হয়েছে কিনা, টেস্টি হয়েছে কিনা, এই কারণে আমি এখন তাড়াতাড়ি সবাই খেতে বসার আগেই আমি আগে খুলে দেখছি যে জিনিসটা হয়েছে কিনা। তো চলো ফটাফট খুলে নিই। আর আমার এত ভয় লাগছে যে, কেন কি ফার্স্ট টাইম আমি বানাচ্ছি, আর যদি পুরো ঘেটে ঘাওয়া হয়ে যায় তাহলে কি হবে মাছগুলোর, আবার আমাকে ভালো করে সেদ্ধ করে জল দিয়ে যেরকম রান্না হয় ওরকম করে, এইসব মনে চলছিল আর কি। তো যাই হোক, খুলে এবার দেখবো খেয়ে। তো চলো, আমি যেহেতু রান্না করেছি ফার্স্টে আমিই কিন্তু খেয়ে টেস্ট করে দেখি যে জিনিসটা কেমন হয়েছে। তো চলো এবার দেখা যাক ভেতর থেকে সেদ্ধ হয়েছে কিনা। তো দিয়ে দেখছি কি একদম নরম হয়েছে, মানে একদম সফট। এবার খেয়ে দেখার পালা। দেখতে তো দারুণ হয়েছে, খেয়ে দিয়ে তোমাদেরকে বলছি কিরকম হয়েছে। গাইজ এখন বাজে হচ্ছে 6:30, 6:30 থেকে আবার তোমাদের সামনে এই বোধহয় এলাম, তার আগে তোমাদের সামনে আর আসা হয়নি,
কানুকি এদিক ওদিক করতে করতে আর তোমাদের সাথে কথাই বলা হয়নি। খেয়ে দিয়ে এসে খাওয়ার কথাতে মনে পড়লো আজকে যেটা আমি বানিয়েছি ভেটকি মাছের পাতুরি। জানি না নিজের খাবারের প্রশংসা নিজে কি করে করা যায়, কিন্তু সত্যি বলছি আমি ভাবতে পারিনি যে ফার্স্ট অ্যাটেম্পটে এরকম হবে। তো খুবই ভালো হয়েছিল, মানে এত ভালো হয়েছিল সবাই খেয়ে বলেছে কি আবার মাছ এনে দেবো, আবার বানাবি। তো খুব ভালো হয়েছিল খেতে। আর এখন আমি একটুখানি কিছু কাজ ছিল সেগুলো করলাম আর শুয়েছিলাম একটুখানি। তো চলো এখন যাব নিচে, ওপরেই চা দিয়ে গেছে আজকে আন্টিরা, কেন কি আজকে নিচে নামাই হয়নি। তো চলো, গুড়িয়া ঘুম থেকে উঠলো, তারপরে নিচে দিয়ে এলাম ওকে। আর চিকুর আজকে যেহেতু এক্সাম শেষ, ওর টিকিটিও এখন দেখা যাবে না, এদিক ওদিক সব খেলে খেলে বেড়াচ্ছে। তো চলো এখন একটুখানি নিচে যাই, বসি। আর চলো সন্ধ্যের রাত্রিবেলার কি রান্না হচ্ছে সেটাও তোমাদের সাথে শেয়ার করি। জানি না, আমি নিজেও জানি না। তো আজকে আমাদের হয়েছে রাত্রিবেলা চিকেন, হবে মানে এখনো হয়নি, গন্ধ তো ফাটাফাটি বেরোচ্ছে। ফাটাফাটি গন্ধ বেরোচ্ছে। তো চলো গাইস, চিকেন রান্না হয়ে গেছে। আর আমি যেহেতু 7:30 থেকে 8টার মধ্যে ডিনার করে নিই, এই জন্য তাড়াতাড়ি ডিনার করে নিচ্ছি। তো দেখতে পাচ্ছ চিকেন নিয়ে নিয়েছি, একটুখানি রাইস নিয়েছি আর গন্ধরাজ লেবু। তো চলো আমি খেয়ে নিই। আমি খেয়ে নিয়ে 8:30 থেকে 9টার মধ্যে আমি চিকুকে খাওয়াই, মানে আমার বড় ছেলেকে, তারপরে আমার মেয়েকে খাওয়াই মানে গুড়িয়াকে। তো চলো ফটাফট খেয়ে নিই। दूसरे हाथी को इशारों से बुलाया, इधर आ इधर आ इधर आ। 3 मोटे हाथी झूम के चला, मकड़ी के जाल में जाके वो फंसा। जाल को देखा, देख के डरा, फिर तीसरे हाथी को इशारों से बुलाया, इधर आ इधर आ इधर आ। करो, इधर आ इधर आ इधर आ। गुई ডাক 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 ডাক। মুড, সবকিছু মুডের ওপর। কি এখন বাজে হচ্ছে 9:30, এখন আমরা শুয়ে পড়বো সব। চিকুকেও খাওয়ানো হয়ে গেছে, গুড়িয়াকেও খাওয়ানো হয়ে গেছে, এখন জাস্ট শোয়ার পালা। এখন আমি চেঞ্জ করে নিয়েছি রাতে শোয়ার জন্য। আর এখন একটুখানি মুখটা পরিষ্কার করে ময়শ্চারাইজার লাগাতে হবে, তারপরে শুয়ে পড়বো। তো চলো ব্লগটাকে আজকে এখানেই শেষ করছি। ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার করতে ভুলো না। যারা এখনো সাবস্ক্রাইব করোনি সাবস্ক্রাইব করে দিও। তো চলো এখনকার মতো টাটা, গুড নাইট, দেখা হচ্ছে নেক্সট ব্লগে।